सतनाम सतनाम श्री वाहे गुरु जी तन तन गुरु गरीब निवाज तारे जिया रे एक टेक तू तारे जिया रे एक टेक तू लाहे बडानी आस नानक नाम कारज आवे रास कहो नानक सब तेरी वडियाई कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई ना ना जाने मेरा आनंद गुणी निदान आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवास सारी संगत गज के बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी।
चुकावी ना, पखंडियां दे डेरे जाके सीस नू चुकावी ना हो। रुल गया लगा अमृत लगा अमृत प्यालड़ा हाथ तेरे ठोकर वाजी के मूर्खा डुल गया। बाणी नाम दे बाज प्यारिया वे बूटा तेरे नसीब दा रुल गया। दीन दुनिया के मालक सतगुरु सरवरे कायनात वालगी कुल आलम शब्द गुरु जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर। वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न कोए। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। ऐसे दीन दयाल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर मीरी पीरी दे मालक सतगुरु सोहणियां दे सुल्तान सच्चे पातशाह बंदी छोड़ दाता धन धन श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जियां दे पावन पवित्र अस्थानां उत्ते सालाना जोड़ मेले विच हाजरियां लवा के लाहा प्राप्त कर रहे सन्मानयोग खालसा जी, आओ रसना पवित्र करिए। कोई रसना वांझी ना रहे। वाहिगुरु गुरमंत्र का जाप करदिया होया इस हिरदे रूपी घर नूं आपां मांजण दा यतन करिए।
जपजी साहिब जी का पाठ आप रोजाना करते हैं। सच्चे पातशाह जी का बड़ा प्यारा बचन वो कहते, भरीए मत पापां कै संग ओह धोपै नावै कै रंग। ये जिहड़ी विकारां दे नाल लिबड़ी हुई है साडी मत, इस नूं परमात्मा दे नाम नाल मांजिया जाना है। ते वाहिगुरू गुरमंत्र है जप हौमे खोई। भाई गुरदास जी कहते हैं कि वाहिगुरू शब्द का सिमरन करन नाल मन विचों हंकार का खात्मा हुंदा है। ते हंकार ही एडा ज्यादा बलवान दुश्मन है बंदे दा, जिहड़ा मनुख नूं रब दे घर वल जाण तों रोकदा है। कई बार रब दे दर ते पहुंचे इंसान नूं भी हंकार शैतानां दी कतार विच लिया के खड़ा कर दिंदा है। इन्ना वड्डा ये बलवान ते ताकतवर है। आओ पातशाह दे पावन चरणां अंदर हथ जोड़ के सीस झुका के गज के आखिए, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे आदरणीय सत्कारयोग सचखंड वासी महान ब्रह्म ज्ञानी आत्मा श्रीमान संत बाबा तारा सिंह साहब जी सरहाली साहब वाले महापुरखों तो वरोस आए हुए महान महापुरख सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा अवतार सिंह जी घरियाले वाले महापुरखों वालों आप गुरु की संगत के सहयोग नाल इस महान पावन पवित्र स्थान उत्ते ये महान समागम करवाए जा रहे हैं। महापुरखों वालों हाजरियां भरियां जा रही ने। उन्हां दे नाल ही इसे ही फुलवाड़ी के महान टहक दे फुल सत्कारयोग महापुरख श्रीमान संत बाबा शिंदर सिंह जी सभरावां वाले उन्हां वल्लों अपने समूह साथियों के नाल हाजरियां लवाइयां जा रही ने। गुरु की संगत वालों हाजरियां भरियां जा रही ने। पातशाह सरबत के सिर ते मेरा परया हथ रख के अपने चरणों के नाल इसे तरह ये महान मुहब्बत सतगुरु बना के रखन। आओ समा बड़ा कीमती बड़ा भागा वाला है ते आप गुरु की संगत के दर्शन दीदारे करने वास्ते एक बार तुहाडे चरणों में कहनी है। मेरे तो पहला मेरी कौम का महान विद्वान कवीशर जथा ज्ञानी मखण सिंह जी दशमेश नगरीआ आप जी दे नाल विचारां दी सांझ पा के गए ने ते ओह इतिहास साझा करके गए ने जिहड़ा आपां पिछले दिनां दरमियान ग्वालियर की धरती उत्ते मनाउणा कीता है। बंदी छोड़ दिहाड़ा जिथे गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी नूं सच्चा पातशाह आख्या जाता है, जिथे सोहणियां दा सुल्तान आख्या जाता है, जिथे भाई गुरदास जी ने दल भंजन आख्या है, जिथे वड योधा आख्या है, जिथे सूरमा आख्या है, जिथे परोपकारी आख्या है। ग्वालियर के किले विचों 52 बंदी बनाए राजियां नूं अपने चोले की एक एक कली दे के ग्वालियर के किले विचों रिहा कीता ते गुरु की संगत वल्लों इतिहासकारां वल्लों इतिहास के पन्नियां वल्लों तवारीख वल्लों मेरे गुरुदेव गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी नूं बंदी छोड़ दाता आख्या गया। याद रखो अमृतसर साहिब की पावन धरती ते आए आपां आम किसी बंदे नूं पुछीए कि भाई दिवाली हिंदुस्तान अंदर कदों मनाउणी आरंभ कीती ते सारे कहणगे कि जदों रामचंद्र 14 सालों का बनवास कट के अयोध्या नगरी अंदर परते ने दिवाली हिंदुस्तानियों ने मनाई। आपां किताबां विच पढ़िया किते भी यह शब्द साडे सामने नहीं आया। जदों किसी किताब अंदर लिखिया होवे यह मिल जावे कि जदों 14 सालों का बनवास कट के त्रेते युग का अवतार भगवान रामचंद्र अपनी नगरी अंदर वापस आया हिंदुस्तान के लोगों ने दिवाली मनाई। यही उही लिखिया मिलता है कि 14 सालों का बनवास कट के भगवान रामचंद्र अयोध्या नगरी अंदर वापस परते। अयोध्या के लोगों ने खुशी का प्रगटावा करदे होया देसी घ्यो के दीवे बाल के दिवाली का त्योहार मनाउणा कीता है। उत्थे अयोध्या शब्द लिखिया होया लेकिन ये 52 राजे हिंदुस्तान दियां वख-वख रियासतां दे विचों सन। जदों ये राजे अपनियां रियासतां विच वापस गए याद रखो दिवाली का पुरब आ रहा इन्हां दियां रियासतां विच वसन वालियां ने देसी घ्यो के दीवे बाल के जिथे गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी का शुकराना करना कीता। याद रखो उत्थे ही उन्हां वल्लों दिवाली का पुरब पूरे हिंदुस्तान अंदर मनाउणा आरंभ किया गया। ये इतिहास आप जी ने सरवण किया है। तकरीबन 27 महीने गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ग्वालियर के किले विच रहे। 27 महीने एक लंबा कार्यकाल। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी वल्लों हरमंदर साहब की पावन धरती तो चौंकी साहिब आरंभ करके चौंकी साहिब जी की मर्यादा आरंभ की गई।
ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਪਿੰਡ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਗਤੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮੀਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਚੌਂਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਚੌਂਕੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ BA ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਜਦੇ, ਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਢਾਡੀਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੈਂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਪੱਖ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੌਜੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ BA ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁਖ ਬਿਨੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਸੀਤਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਂ, ਤਾਜ ਤਖਤ ਵਾਲੇ, ਅਣਖ ਆਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਸੋਹੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਉਂਦੇ ਸਨ ਕਈ ਗੁਮਾਨ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾਈ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸਨ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਚਮਕਦੀ ਤੇਜ ਦੀ ਧਾਰ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਧਰਦੇ ਸਨ ਕਾਬਲ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ। ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਝਾਕਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਹੰਡਾਣ ਵਾਲੇ। ਸੀਤਲ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਜ ਤਖਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ। ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਥੰਮ 10 ਫਰਵਰੀ 1846 ਨੂੰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਵਡਾਲੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਆਂ ਬੀੜ ਕੇ ਪੜਤਲਾ ਤੋਪਖਾਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਖੇ ਖਾਂ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਾਥੀ ਢਹਿੰਦੇ ਸਣੇ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ
एक सरकार बाजों फौजां जित के अंत नूं हारियां ने। सभरावां दी धरती उत्ते खालसा राज दा आखिरी थंम सरदार शाम सिंह अटारी शहीद होया। कादर यार लिखदा है, वो कहंदा दस्तार सोहनी गिरफ्तार सोहनी रफ्तार सोहनी, गल की करे कोई कहण वाला। कादर यार जहान ते नाम रोशन सरदार शाम सिंह अटारी दे रहण वाला। उस महान शहीद दी याद अंदर सत्कारयोग महापुरुष विराजमान ने श्री मान संत बाबा शिंदर सिंह जी सभरावां वाले, उन्हां वल्लों विद्यालय खोलिया गया, जिस विद्यालय अंदर गुरबाणी दी संथਿਆ गुरबाणी कीर्तन ढाडी वारां दी सिखलाई बच्चों नूं दित्ती जा रही है। वड्डा उपराला इस महान संप्रदा वल्लों कीता जांदा है। ढाडियां कवीशरां वास्ते नौजवानां वास्ते सतगुरु इस संप्रदा दे समुचे महापुरखां दी चढ़दी कला करन। सभरावां दे मैदान अंदर सरदार शहीद होया। अंग्रेज अपने नापाक इरादे अंदर कामयाब होने लगे। कहते हैं कि 14 फरवरी नूं हैनरी हार्डिंग गवर्नर जनरल हिंद कसूर की धरती ते आ बैठिया। ललियानी पिंड अंदर 18 फरवरी नूं महाराजा दलीप सिंह राजा गुलाब सिंह डोगरा इहदे नाल आके मुलाकात करते हैं। जतन ये लाहौर ना जावे, पर यह रुकिया रोकिया ना गया। 20 फरवरी नूं लाहौर पहुंच गया। अंग्रेज हैनरी हार्डिंग गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का कहते हैं कि 26 फरवरी नूं आम दरबार किया गया। उस आम दरबार अंदर मिस्र लाल सिंह पंजाब का वजीर बनया ते तेज सिंह नूं प्रधान सेनापति बना दिता गया। वो बंदे जेड़े दुश्मन दे सोने तो विके हुए ने, जिन्हां ने देश नाल गदारी की, पंजाब दे गदारां नूं अंग्रेजी प्रबंध थले इन्हां उच्चे अहुदियां उत्ते बिठाया गया। इत्थे समा बस ना होया, कुछ सुलहनामे उत्ते दस्तखत कीते गए। अंग्रेजां ने आख्या कि महाराजा रणजीत सिंह दे नाल कीती हुई संधि लाहौर दरबार वालों तोड़ दी गई है। सतलुज के कंढे उत्ते होइयां इन्हां लड़ाइयां दा कारण लाहौर दरबार इन्हां वालों पहल की गई है। इन्हां लड़ाइयां दा सारा खर्चा 1.5 करोड़ रुपया जुर्माने रूप अंदर हरजाना लाहौर सरकार नूं पाया जांदा है। इहदे नाल ब्यासा तो लैके सतलुज विचला इलाका जिन्हों आपां दोआबा कहने आ, दो आबा दो पानियां दे विचकारला इलाका, 5 आब 5 पानियां दा देश। 5 पानी केड़े केड़े? ब्यास, सतलुज, रावी, झनाह, जेहलम, ये 5 पानियां दा देश है। 1,45,000 मुरब्बा मील दा राज भाग बड़े लंबे समय तो अंग्रेज ने अपनी निगाहां इहदे उत्ते टिकाईयां होईयां ने। खालसाई तलवार तो डरदा गोरा सतलुज टप्पण दा हिया नहीं करदा, लेकिन साडे भेस अंदर गदारां ने उन्हां दे इह मन दे मनसूबे पूर्ण करने शुरू कर दिते ने। कहंदे ने कि दुआबे दा इलाका उन्होंने अपने कब्जे अंदर कर लिया। मोटियां मोटियां सुलहनामे उत्ते साइन कर दिते गए कि जिहड़ी फौज लाहौर दरबार वालों अंग्रेजां दे नाल लड़ी है, वो सारी फौज का हिसाब किताब करके बाहर कढ़ दी जाए, नवीं फौज की भर्ती की जाए। जिहड़ी फौज लाहौर दरबार भर्ती करेगा, ये फौज 20,000 सवार ते 12,000 पैदल तो वध नहीं रख सकेगा। जे रखेगा, याद रखो संधि टुट जाएगी। ये शर्तां तय कीतियां गईयां। 1 साल वास्ते पंजाब का सुचज्जा प्रबंध चलाउण वास्ते अंग्रेज फौज पंजाब की धरती उत्ते रहेगी। प्रबंध सही हो जाएगा, फौज वापस बुला ली जाएगी। लेकिन चेते रखो, 1 साल का समा पूरा होने तो पहला पहला अंग्रेजां वल्लों जबरदस्ती भरोवाल की सुलह करके, याद रखो, पंजाब नूं समुचे रूप अंदर अपने प्रबंध थले ले लिया। 1.5 करोड़ रुपया हरजाना किया गया सी। जिस वक्त महाराजा रणजीत सिंह की मौत हुई, 12 करोड़ रुपया शाही खजाने विच सी। अज 1.5 करोड़ रुपया हरजाना भरन वास्ते 1.5 करोड़ भी सरकारी खजाने विचों नहीं निकलिया। 1 करोड़ रुपये के बदले जम्मू ते कश्मीर का इलाका पंजाब नालों वखरा करके इहदा वखरा खुद मुख्तियार महाराजा राजा गुलाब सिंह डोगरा बना दिता गया। याद रखो, मुल्तान की धरती ते बगावत हो गई। ये बगावत का ठीकरा पंजाब की राजमाता महारानी जिंद कौर के मत्थे ते मढ़िया गया। महारानी जिंद कौर जदों भरोवाल की सुलह हुई, रजेंसी काउंसिल बनाई गई,
ਤੇ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਕੌਂਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਭਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਅੰਦਰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ 48,000 ਰੁਪਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮਾੜੇ ਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। 15 ਮਈ 1848 ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਾਜਮਾਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੀ ਧੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੇਖੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੜਾਕੂ, ਬੜੇ ਮਾਰਖੋਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ, ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ, ਆਪਣੇ ਧਮੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟੈਕਸ ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਉਹ ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਮਾਰ ਖੋਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫਰੈਡਰਿਕ ਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਫਰੈਡਰਿਕ ਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੇਮਸ ਐਬਟ। ਬੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਜਿੱਦੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਬੁਕਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਐਬਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠ ਨੇ, ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਐਬਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਰੀਪੁਰ, ਜਿਸ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਧੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਫੌਜ ਪੁਕਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਕਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀਪੁਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਚਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਬਟ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਤੋਪਚੀ ਅਫਸਰ ਕਨੌਰਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੋਪਖਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਲਵਈਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਨੌਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਐਬਟ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਕਨੌਰੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਨੌਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਬਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੌਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਚੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੋਪਚੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕਨੌਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਨਿਕਲਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਚੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਜਗੀਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਗਵਰਨਰੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ, ਚੱਤਰ ਸਿੰਘਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਾਂਗੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਚਹਿਰੀ ਅੰਦਰ ਚੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਗੀਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਚੱਤਰ ਸਿੰਘਾ ਜੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਵਾਲਾ ਭੜਕੀ, ਜਵਾਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਲਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਬੇਕਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਦਾਰ ਚੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਇਉਂ ਲਿਖੀ।
ਖੋਹਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਲ ਪਸਾਰੇ। ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਾਇਆ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਭੱਟੀ ਤੇ ਬਰਾੜਾ ਵਾਂਗ ਇਹ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਭੱਟੀ ਜੈਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਧੀਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਰਾਗ ਘਰਾਣੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਧੀਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਂਕੇ ਨਗਰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੌਂਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਕਾਨ ਚੰਦ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਗਹੌਰ ਅਤੇ ਕੌਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੌਂਕੇ ਪਿੰਡ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੌਂਕੇ ਵਸਾਇਆ। ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਕੌਂਕੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਵਕਤ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਰੇਤ ਥਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਖੜੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਗਹੌਰ ਅਤੇ ਕੌਰ ਬਣ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਗਹੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ। ਡਾਕੇ, ਧਾੜੇ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਟਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਥੇ ਹੈ। ਟਿੱਬਾ ਦਾ ਖੇੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸਾਧੂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੂਲਦਾਸ। ਸਰਦਾਰ ਗੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੂਲਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੌਰ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਤੇ ਰਾਠ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਾਜਿਆ ਹੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਭਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਧਾੜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਡੰਡਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਨੂੰ। 2 ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2 ਮਦੂਕੜੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਟਾਰੀ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ।
आले दुआले दी जमीन दी मालकी भी तू सांभ, साडी राखी होवेगी, तेरे तो डरदा कोई बंदा साडे इलाके विच नहीं आवेगा। सरदार गौहर सिंह ने यह गल प्रवान कर लई। याद रखो, उच्ची थे उत्ते सरदार गौहर सिंह वालों 3 मंजिला मकान उसारिया गया, एक अटारी उसारी गई। दूरों वेखण वाले नूं सरदार गौहर सिंह दी अटारी नजर आउंदी है। बणी सरदार दी अटारी तो उस कस्बे दा नां इतिहास दे पन्नियां उत्ते अटारी प्रसिद्ध होया। सरदार गौहर सिंह दे 3 पुत ने, सरदार दल सिंह, सरदार दयाल सिंह ते सरदार निहाल सिंह अटारी वाला। एक वक्त महाराजा रणजीत सिंह दी जिंदगी विच इदां दा आया, वणिएके दे लागे कहंदे बड़ा बीमार हो गया महाराजा रणजीत सिंह। डॉक्टर हकीम इलाज करदे ने, आराम नहीं आ रहा, जिंदगी दूर ते मौत नेड़े आ गई। उस वक्त सरदार निहाल सिंह अटारी वाले ने महाराजा रणजीत सिंह दे मंजे दियां 3 परिक्रमा करके गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे चरनां च अरदास कीती, सच्चे पातशाह पंजाब दे महाराजे नूं बीमारी विचों तंदुरुस्त करो, इसकी लोड़ है खालसा राज नूं। तुहाडे चरनां च तुहाडे निमाणे सिख दी अरदास है कि जिहड़ी बीमारी महाराजे दे तन उत्ते है वो बीमारी मेरे शरीर उत्ते आ जावे, मेरी उमरा महाराजे नूं लग जावे। अरदास करके सरदार निहाल सिंह अटारी विच आ गया। कहंदे ने कि उस दिन तो बाद महाराजा रणजीत सिंह तंदुरुस्त होने शुरू हुए। सरदार निहाल सिंह दे तन उत्ते वो बीमारी आई ते उसे बीमारी कारण उन्हां दी मौत हो गई। इस सरदार निहाल सिंह अटारी वाले दा पुत है सरदार शाम सिंह अटारी वाला, खालसा राज दा आखिरी थंम। यह है गौहर सिंह दा खानदान। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ सरदार कौर सिंह। सरदार कौर सिंह ਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਨੇ, सरदार टेक सिंह, सरदार जोध सिंह, सरदार वजीर सिंह ते सरदार चढ़त सिंह। सरदार जोध सिंह ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ सरदार चतर सिंह अटारी वाला, ਇਹਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਨੇ। एक राजा शेर सिंह अटारी वाला जिन्हों ये खत लिख रहा, ये अंग्रेजों वालों बनाई गई रजेंसी काउंसिल का मैंबर भी है। ਇਹਦਾ दूजा पुत है गुलाब सिंह अटारी वाला, ये रेजिडेंट दे बड़ा नेड़े रहिंदा है। ये दोवें भरा उच्चे अहुदियां उत्ते ने। सरदार चतर सिंह अटारी वाले ने कीती है खुल्लम खुल्ला बगावत। खत लिखिया अपने पुत नूं, उन्हें आख्या शेर सिंघा जे साडा धर्म ही ना रहा, जे पंजाब ही ना रहा ते फिर साडी जिंदगी कादे वास्ते है। पातशाह दी बाणी पढ़ की कहंदी है, वो कहंदे जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जेता किश खाए। अंग्रेजां ने जो मेरे नाल कीता, जो महारानी जिंद कौर दे नाल कीता, जो महाराजा रणजीत सिंह दे पुत्रां वर्गे सिख सिपाहियां दे नाल कीता, वो किसे नूं भुल्लिया होया नहीं। मुल्तान दी बगावत अंग्रेजां वल्लों आप भड़काई गई। बगावत नूं दबाउण दा कोई यतन ना करना अंग्रेजां दे मनसूबियां नूं उजागर करदा है। अंग्रेज पंजाब नूं गुलाम बनाउणा चाहुंदे ने। पुੱਤ नूं वंगारिया राजा शेर सिंह अटारी वाले नूं मिली है बाप दी चिट्ठी। उसे वक्त उन्हें अपने कौमी परवाने कीते ने एकत्र। वो कहने लगा बहादरो पंजाब अंग्रेज अपने प्रबंध थल्ले लेना चाहुंदे ने, इहदी आजादी नूं बरकरार रखण वास्ते सानूं कुर्बानी करनी पैणी है। महान विद्वान ढाडी गानी दया सिंह जी दिलबर, उन्हां दियां चंद सतरां ने चेते आईयां। वो कहंदे दिल दित्तियां बाज ना दिल मिलदे, बिना दिलां दे लिया ना प्यार मिलदा। हुसन बाज नजागता सोहंदियां ना, तांग बिना नहीं दिलदार मिलदा। उदम बिना ना कोई भी कम सरदा, कम सरे बिना नहीं सत्कार मिलदा। बिना चढ़े कुर्बानी दी भेट दिलबर, नहीं आजादी दा खिड़िया गुलयार मिलदा। पाके त्यूड़ी नेत्र करके लाल राजा शेर सिंह अटारी वालों लैके नंगी तलवार हाथ विच पंजाब दी राखी वास्ते, इहदी आजादी नूं बरकरार रखण वास्ते अंग्रेजां दे खिलाफ 14 सितंबर 1848 खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान है। शेर सिंह ने
ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੇ ਵਾਂਗ ਪੁਤਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਮੜੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਸੁਲਾ ਪਰੋਵਾਲ ਦੀ महाराज ताई करके नचारे बेगुनाह राज माता जिंद कौर नू बेगुनाह राज माता जिंद कौर नू करके कैद ले गए सतलुजों पार जूना हो गया महाल सिख कौम दा जूना हो गया महाल सिख कौम दा पाउंदे रुतबे ने अज दे गदारे सिर वार जे आजादी नू बचा लिए सिर वार जे आजादी नू बचा लिए हो जो जिंदगी सफल संसार जूंदे सदा कुलवंत सिंघा सूर में जूंदे सदा कुलवंत सिंघा सूर में साडी कौम मर्दां दी वार जूंदे सदा कुलवंत सिंघा सूर में ਇਹ ਸੀ ਢਾਈਏ ਦੀ ਵਾਰ ਢਾਡੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਡਾਲੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਮਾਤਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ। ਮਈ 1848 ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਚਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਇੱਕ ਦਰਦਾ ਭਿੰਨੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਗਦਾਰੀ। परमात्मा के भाने अंदर राजी रहना चाहिए। पता नहीं उन्हें कदों मूर्खा नूं पंडित ते पंडितां नूं मूर्ख बना देना है, कदों राजियां नूं भिखारी ते भिखारी राजे कर देने ने। कुदरत के रंगां दा पारावार नहीं पाया जा सकता। कहंदे कुदरत के रंग दसा की फरोल के मैं पाया नहीं अंत किते बहुत इत्थे पढ़े वेखे।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸਮਾਨੀ ਉੱਡੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਅਡਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਕਈ ਅੜੇ ਵੇਖੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨ ਡਿੱਠਾ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਧਣੀ ਕਈ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕੜੇ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਜਾਣ ਡਾਕਟਰ ਹਕੀਮ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਪੜੇ ਵੇਖੇ ਅਜਾਮਲ ਜਹੇ ਪਾਪੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਜਨਕ ਜੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਵੇਖੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਹੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਬਨਵਾਸ ਵਿੱਚ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਕੀਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਥੜੇ ਵੇਖੇ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸੀ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜਹੇ ਅਸਾਂ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਵੇਖੇ ਰਾਵਣ ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਖੰਭ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸੀ ਬਾਲੀ ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਝੜੇ ਵੇਖੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜਹੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹੁਰੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਵੇਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹੇ ਪੀਰ ਪੀ ਗਏ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਖੜੇ ਵੇਖੇ ਮਖਮਲੀ ਰਮਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਦਾ ਸੀ ਲਪੇਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਅਸਾਂ ਰੜੇ ਵੇਖੇ 8 ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਂ 'ਚ ਛੱਡੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜਹੇ ਜੋਧੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਤੜੇ ਵੇਖੇ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਬਦਨ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਜਹੇ ਸੋਹਲ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜੇ ਵੇਖੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਸਕਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇ ਵੇਖੇ ਹਿਟਲਰ ਸਟਾਲਨ ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਜਹੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਾਤਬੇ ਤੇ ਚੜੇ ਵੇਖੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਦੇ ਜਾਂ ਦੋ ਕੀਤੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਮਨਸੂਬੇ ਐਸੇ ਘੜੇ ਵੇਖੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਸਦੇ ਸੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਈ ਲੁੱਟੇ ਕਈ ਸੜੇ ਵੇਖੇ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਅਬਦੁੱਲੇ ਜਹੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਵੇਖੇ ਪਿੰਗਲ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਵ ਲਿਖੇ ਦਿਲਬਰ ਜੀ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏ ਦਾ ਦਲ ਮੰਗਣ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕੀ ਪੜਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਗਾਹ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦਾ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਵੀ ਰਵਾਂ ਇੰਨੀ ਕੋ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਰੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕਦਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਆਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਕੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਦਰਜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਯਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਾਂ ਆ ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਭਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
मेरे कोले पानी नहीं हैगा तेनू देण वास्ते। बाहर कड्डिया जेल विचों। हिंदुस्तान दे बादशाह ने आख्या कोई भी मंगिया भीख ना दवे इस नूं। कहंदे ने कि दर दर मंगदा है, दवानी नहीं मिलदी, अन्न दा दाना नहीं मिलदा। शाही सड़क उत्ते गोडियां दे भार होके अपने हत्थां दे नाल तोड़ के घाह दियां करुंबलां पा के मुंह विच अखां विचों वहा के हंझू हिंदुस्तान दा बादशाह कहंदा है सिखा तेरे गुरु ने उदों आख्या सी नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहो कराएंदा दर मंगण भिख ना पाएंदा। तू सच्चा तेरा गुरु सच्चा तेरे गुरु दी कलाम सच्ची है। मेठे बोलड़े सुभावी कदे नाराज हो जांदे ने, सुरीले साज भी कदे बेआवाज हो जांदे ने। जदों हराउण ते आवे किस्मत बंदे दी, उदों लिहाज वाले भी बे लिहाज हो जांदे ने। कदे टिकदे ने ताज भिखारियां दे सिरां उत्ते, हाँ ते ताजां वाले भी कदे बेताज हो जांदे ने, ते ताजां वाले भी कदे बेताज हो जांदे ने। कहंदे दुनिया एक अखाड़ा है, खलकत है तमाशाई, मैं जीवन खेड विच भुलदे कई बुद्धवान वेखे ने। जो उड़दे अर्श ते पल विच पटकदे फर्श ते वेखे, पैरां विच रुलदे कई चढ़े आसमान वेखे ने। मैं तख्तां ते बैठे वेखिया है बेघर गुलामां नूं, मंगदे भीख गलियां विच कई सुल्तान वेखे ने। जिन्हां दे वट मत्थे दे कंबाउंदे सी जमाने नूं, गैरा सामने झुके ओह इंसान वेखे ने। जिन्हां गल हीरियां दे हार रेशम हंडाउंदे सी, बहियां टुकड़ियां नूं तरसदे ओह इंसान वेखे ने। की कहां बेइल्म बेसमझ लोकां दी हजूरी विच अकल दे कोट हथ बद्धी खड़े हैरान वेखे ने। फांसी ते लटकदे वेखिया है देश भगतां नूं, ओए मंदिर दे पुजारी वेचदे ईमान वेखे ने। मैं गले मिलदे मुहब्बत नाल वेखे ने दुश्मन भी, ते मित्रां विच हुंदे लहू दे कमसान वेखे ने। अनोखे रंग ने जमाने दे जाने कौन सीतल जी, मैं उजड़े वसदे ते वसदे वीरान वेखे ने। राजा शेर सिंह अटारी ने आख्या बहादरो पंजाब दी राज माता दे नाल जेड़ा सलूक अंग्रेजां वल्लों कीता कोई दुश्मन नाल भी नहीं करदा। साडे मित्र बनदे ने, ए पंजाब नूं गुलाम बनाउणा चाहुंदे ने, सानू कखां तो हौले कर देना चाहुंदे ने। साडा धर्म खो के सानू ईसाईयत दे रंग विच रंग दिता जावेगा जे अज इन्हां दे खिलाफ आवाज ना बुलंद कीती तां। कहंदे ने कि खुल्लम खुल्ला राजा शेर सिंह अटारी वल्लों करके बगावत दा ऐलान। मुल्तान दी बगावत जिथे दबा रहा सी उत्थे आप बागी बन बैठा। मूल राज दे नाल मिलण वास्ते अगे नूं वधिया। मूल राज ने बूहा ना खोलिया मुल्तान दे किले दा। ओह कहंदा जे तू सच्चे दिलों मेरा होके आया है, किले ते अंग्रेजां दे विचकार अंग्रेजां दीआं तोपां दे सामने खलो जा। 7 अक्तूबर तक राजा शेर सिंह अटारी खलोता रहा। मुल्तान दा किले दा दरवाजा ना खुलिया। मूल राज ने विश्वास ना किया। आखिरकार तक लो जरा गड्डियां उत्ते लद के जंगी समान, लहू अंदर नहाउण वास्ते कालियां पैण वालियां तलवारां, मोढे ते पत्थे, बंदूकां, असला भंडार दे नाल हो के लैस राजा शेर सिंह अटारी वल्लों जिवें अपने बाप सरदार चतर सिंह अटारी दे नाल मिलण वास्ते मुल्तान दी धरती तो चाले पाए गए। वडाले दा ढाडी जथा बेनती है
ਘੋੜੇ ਕੁੱਦਦੇ ਹੋ ਹਵਾ ਜਾਵਣੇ ਨੂੰ ਹੋ ਚੱਲੇ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਬਚਾਵਣੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਫਲਾ ਖਾਦਾ ਨਮਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਖਾਦਾ ਨਮਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਣੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਿਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ ਮਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ
ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵੱਲੇ ਵਧਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸਰ ਹਿਊਗ ਗੱਫ ਨਵੰਬਰ 1848 ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰੀ ਆਪ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੜੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਵਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ। ਮਾਝੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਸਰ ਹਿਊਗ ਗੱਫ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮਨਗਰ ਨੂੰ ਵਧਿਆ। ਚਨਾਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮਨਗਰ ਅੰਦਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਲਾਹਨਾਮੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ। ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਰਾਮਨਗਰ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ 25,000 ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 101 ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਹਿਊਗ ਗੱਫ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰ ਹਿਊਗ ਗੱਫ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੀਲਾ ਢੰਗ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਝਿੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੇ ਲੁਕ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੌਜ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਹਿਊਗ ਗੱਫ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਹਿਊਗ ਗੱਫ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਪਰਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੈਵਲਾਕ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਤੂ ਯੋਧਾ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਦੇ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਉਹ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਹੈਵਲਾਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਫਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਦਲੀ ਆਈ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤਿਲਕੇ। ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਨਾਲੋਂ ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਸੈਂਟ ਹੈਲੀਨੀਅਮ ਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਟਾਪੂ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅੰਦਰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮਿਸਟਰ ਹੈਵਲਾਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਕਿਊਰਟਨ। ਤੱਕੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੜਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਫੌਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਾ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਘੇਰਾ। ਤੱਕੋ ਜਰਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਮਜਨੂਆ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ, ਓਏ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸਿਰ ਲੱਗ ਗਏ ਐ ਪਰ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਗਈ ਨਾ ਜਾਨ ਸਾਡੀ। ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੱਕਰੇ ਜਿਸਮ
साडा ऐ पर सी ना कहा जबान साडी मरन वास्ते अपनी अणख पिछे रीझ रही है सदा जबान साडी मारियां नगारे ते चोटां छड़े ने बोले सोने हाल दे जकारे पड़ी बाजां वाले पातशाह दी बाणी ओ कहंदे दो कालंग परनासी दे आलंग स्वरूपे सदा अंग संगे आ पंगंग बे बूते नु ध्या के गफ दियां फौजां ते बोल के कहरा दा हल्ला हैवलाक वर्गे अफसरां नु जिवें कतल कीता ओ सवक्कर दा नक्शा वडाले दा ढाडी जथा वार दे अखर
ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਹੈਵਲਾਕ ਤੇ ਕਿਊਰੀਟਨ ਨੂੰ ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੱਚੀ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। 13 ਜਨਵਰੀ 1849 ਚੇਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਦਾਗ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਬਗਾਵਤ ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ BA ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸ਼ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਅਸੀਸਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਅਸੀਸਾਂ ਸੇਵਕ ਢਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜੱਗ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਅਸੀਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਲ ਉਹ ਵਰੁੰਦਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਥਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਆ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਸਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਰੰਜਸ਼ੇ ਗਮ ਸਹਤੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਮ ਸੀ ਆਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਤਨ ਕੋ ਵਤਨ ਕਹਤੇ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਮੰਗਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਾਂਗਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉੱਥੇ ਮਾਝਾ TV ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।